다시 기회가 있다면 글러브와 어떻게 더 좋은 시간을 보낼지를 생각하며 글러브를 그리워하고 있었죠. 싱그러운 달빛 사진을 찍으러 나갔을 때 그가 달과 나무 앞에 막 나타나서 내게 인사를 건넸어요. 안개가 자욱한 곳이었지만 그의 따스한 사랑을 보고 느낄 수 있었죠. 눈물이 났어요. 그는 금세 사라졌어요. 같은 장소에서 찍은 다른 사진에서는 달이 나뭇가지 앞이 아니라 뒤에 있었어요. 그는 흰공 모양의 램프로 변한 뒤 재빨리 사라졌어요. 사진 및 캡션 메모. 칭하이 무상사 비건 2025년 1월 14일. 부처나 완전히 깨달은 스승의 필수 역량 3가지 8부 중 일부. Hello there, all the beloved children of the 지극히 Most High. 높으시고 가장 위대하신 분들 중에서도 가장 위대하신 분의 사랑을 받는 자녀 여러분, 안녕하세요. Be lucky 행복과 행운, 번영, 평화 가득한 비건 새해 되세요. New Year. By the way, this is a 덧붙여 kind 아이들을 위해 reminder 당부할 for 게 the 있어요. kids. It's winter 많은 and 나라가 cold in 지금은 many 겨울이라 countries. 춥죠. So please take care of 그러니 자신을 yourself. 잘 돌보고 Keep warm all 항상 the 몸을 time. 따뜻하게 하세요. And if you have to wash your hands or your face, 그리고 손이나 얼굴을 make 씻어야 할 sure 때는 that the 물이 water 옷이나 does 셔츠 not 속으로 seep 들어가 into 팔 the 안쪽으로 deeper 깊숙이 part of 스며들지 the 않도록 arms, 주의하세요. under the clothes or under the shirt. When you wash the hands 손과 and 얼굴을 face, 씻을 때는 you wash them 세면대에서 inside the 최대한 sink 몸을 and then 숙여 as low 씻고 as 그렇게 possible. 숙인 채로 말리는 Then 게 dry 좋아요. them while still bending there. And when you want 그리고 to dry 손을 your 말릴 때는 hands, the towel 수건이 should be lower 팔꿈치보다 than 낮은 your 위치에 elbow, 있어야 so the water will 옷옷으로 물이 떨어지지 down on 않고 the floor 대신 바닥으로 instead 떨어질 into your 거예요. clothes in the higher areas, you see. And if you wash your face and you 세수할 worry 때 you wet 옷이 your 젖을까 clothes and maybe you 염려된다면 take the shirt 셔츠를 off, 벗거나 or 셔츠 you 목 wrap 부분에 a long 중간 크기의 긴 수건을 medium-sized 둘러서 towel 옷이 물에 around 젖지 the 않게 neck 하세요. of your shirt first, so the water will not wet the clothes. Like this, you can avoid 이렇게 하면 the 한기가 coldness 서서히 that will 피부에 스며들어 slowly 나중에 touch the 통증이 skin and 생기는 make 걸 you 피할 feel 수 있죠. painful later on. Because if the 어느 한 clothes are 부분이라도 wet 옷이 젖어 anywhere, 있으면 it will 통증을 유발할 give 수 you 있고 pain. 특히 And 날씨가 더 especially 춥고 바람이 if 많이 you are 부는 in a 곳이나 colder 야외에 있을 climate 때는 and windy 통증이 심해질 area 수 or 있어요. when there is wind outside, that will give you a lot of pain. And sometimes you could not 때로는 팔을 쓰지 even 못할 수도 있죠. make use of your arms. So in case that happens, 그럴 경우에는 please go 의사의 to see 진찰을 a 받고 doctor 집안에서 and 몸을 keep 따뜻하게 yourself 유지하세요. warm inside the house. Take more rest. 충분한 휴식을 Do not 취하고 abuse that, 아픈 팔이 좋아질 때까지 injured arm 한동안 for a 무리하지 long while 마세요. until it becomes better. Also, you can 또한 put some 온열 연고를 warm ointments 팔이나 on 아픈 that 부위에 arm 바르면 좋을 or that 거예요. painful area. Because the wet clothes will make 젖은 that 옷은 little 접촉 area 부위의 혈액 kind of 순환을 blocked 일시적 또는 장기적으로 temporarily 방해할 or 수 for the 있어요. long term. So keeping warm is very 따라서 보온이 important. 매우 And take 중요하며 medicine 의사가 as the 처방한 약을 doctor 복용하는 게 좋아요. prescribes. You can also put some warm patches 아픈 부위에 onto the 온열 패치를 painful 붙일 수도 area 있죠. as well. Even in summer, it could also happen 여름철이라도 that the wet 옷이 젖은 clothes 부위에서 area 통증이 will 생길 수 also give 있으니 you pain, 특히 노약자나 especially 어린아이, for the elderly 민감한 아이들은 and 주의가 maybe 필요해요. little kids, sensitive kids. Make sure, yeah. 명심하세요. Even in holiday season, 연휴 기간에도 we must keep 건강하고 ourselves 행복하게 healthy 보내야 and 다가오는 멋진 happy 한 해를 즐길 수 so that 있을 we can 거예요. enjoy the whole wonderful year ahead. Also make sure that you eat 또한 proper 적절한 nutrition 영양과 몸에 좋은 and 음식을 섭취해야 befitting 해요. food. Even fruits and vegetables, 심지어 they 과일과 carry 채소도 some 해로운 특성이 약간 disadvantage 있어요. quality. So you do research, make sure which one combines 그러니 어떤 음식끼리 favorably 잘 with 어울리는지 what 조사해보고 food. And 아무리 also don't 좋아하는 eat too 음식이라도 much of 몸에 something 해로울 that 수 있는 could 건 harm your 과하게 body. 먹지 마세요. Even if you like it so much. If it causes trouble 소화기관의 for the 문제를 digestive 일으킨다면 system, 섭취를 then 중단하거나 please 양을 stop it 최소화하세요. or minimize the intake. Yeah? Take care of the children. 아이들을 돌봐주세요. 여러분 자신만이 아니라 아이들을 잘 보살펴주고 그들에게도 일러줄 수 있게 이 모든 얘기를 하는 거예요. And
If some food, for example, you know 가령 that is not 어떤 all 음식이 good 좋기만 한 게 and 아니라는 fine, 걸 then you have 안다면 to change. 그 음식을 바꾸거나 Or 최소화하거나 minimize it, 다른 음식으로 or 대체하세요. replace it with other food. For example, like 예를 들어 rice, even 쌀은 though 맛이 아주 it tastes 좋고 lovely 나 역시 and 모든 I'm kind of 동양인처럼 addicted to 거기에 it, you know, 중독돼 like all the 있지만 Asian 그 안에 people. 미량의 There's 비소, some 즉 독성이 little 있으니 traces, a 섭취를 quantity of 최소화하거나 아예 arsenic 끊어도 돼요. poison in it. So you can minimize it or even don't eat it at all. Foods like millet 대신 and 기장, quinoa 퀴노아, and 각종 콩류, beans, 렌틸콩, lentils of all 참마류, kinds, 고구마, and 감자, 토란 같은 yam 식품들을 먹으면 family, 되죠. sweet potatoes and taros. In Vietnam we have a lot of 어울락 베트남에는 different kinds 다양한 of 참마가 yams. 있는데 They are 맛도 delicious 좋고 영양도 and 풍부하며 very, very 조리하기 nutritious 쉽고 as well 가격도 and easy to 저렴해요. cook and less expensive. I think you know how to 여러분은 take care of 자신을 돌보는 yourself. 방법을 잘 알 This is 거예요. just a simple, kind reminder not to be 나는 그저 몸에 그리 indulging 좋지 in 않은 things 것들을 that 매일 are not 장기적으로 very 많은 양을 healthy for 섭취하거나 the body 탐닉하지 in the long 말라고 run, 당부하는 or 것뿐이에요. if consumed in such a large quantity daily. And now I know that 이제 영적인 we should talk 측면을 about spiritual 얘기해야겠네요. aspects. Okay, here we go. 좋아요. 시작해 볼게요. Yes, by the way, you probably want to know how many 네, souls, 그런데 how many 여러분은 우리가 people 이 we can 지상에 save 얼마나 많은 영혼을, 얼마나 this 많은 planet 사람을 구할 in 수 case 있는지 알고 싶을 the great 거예요. upheavals come upon us due to 신과 humans' 천국조차 없앨 수 없는 tremendous karma 인류의 어마어마한 that 업으로 인해 even 이 세상이 God 대격변에 and 처해질 heaven 경우에 could not 말이에요. erase. Those who repent, 진심으로 truly 회개하고 repent and 성심으로 sincerely 다시 want to 천국을 see 갈망하는 heaven 사람들은 설사 again, 최신 계획에 의해 may 지구 be 전체의 인구가 possible 파괴될지라도 구원받을 수 있을 거예요. even if the whole planet population would be destroyed by the newest plan. This plan has been 이 going 계획은 on 이미 for a 한동안 while 진행되어 already, 왔고 and there have been 많은 many 재난과 경고 신호가 있었지만 disasters and warning 인류는 자신을 signals 둘러싼 that 물질적 humans 현상들에 seem to 너무 be 취해 있는 것처럼 보여요. too intoxicated with the physical phenomena around them. All the temptations 사람들은 온갖 are 유혹을 difficult 뿌리치지 to 못한 resist, 채 신의 so 경고와 they 신호, do not really 스승의 pay 경고와 attention 가르침에 진실로 to 귀 God's 기울이지 warning 않고 있죠. and signals, and also to the Master's warning and teaching. Thus, actually up to date, me myself, 따라서 지금 현재까지는 전능하신 신의 은총으로 남녀노소 전 연령대에 걸쳐 이 행성의 인구 중 단 30%만 내가 구할 수 있어요. and that includes all sizes, all ages, yes. Unless humans change 인간들이 their 마음을 minds 바꾸어 고결하고 and turn 도덕적이며 more towards 자비로운 a 삶의 방식으로 virtuous 전환하지 and moral 않는다면요. way of living, compassionate living, and pray to 그리고 God. 가진 모든 것에 대해 신께 Thank God 감사하면서 for 그들의 everything 영혼을 they have 구해달라고 and 기도하지 also to 않는다면 save their 말이죠. souls. Then 30% it is the fixed number. 그 30%는 내가 신의 이름으로, 신의 in the name 은총으로, of God, by the 육신의 grace of 차원에서 God, 구할 수 있는 could 정해진 save. 수치예요. I mean physically. Originally, according to 원래는 humans' 인류의 karma, 업에 따라 only 마지막 타격을 10% 받으면 of 인류의 humans 10%만 will 남을 be 거라 left 했죠. behind. If final blow is struck, the souls are something 영혼 else. 구원은 다른 얘기죠. Even some people who die in 재난이나 disasters 환난으로 or 죽는 사람들도 drought areas 나중에 구원받을 수 still 있지만 can be saved 신께 돌아오지 later, 않고 but they have to 회개하지 undergo 않고
삶의 방식을 바꾸어 우주의 법에 따라 살지 않으면 지옥에서 일정 시간 있어야 하거나 어쩌면 영원히 있어야 할 수도 있어요. And do not repent and change their way of life to live according to universal laws. There are actually no laws if you live with love. 자신이 사랑과 연민을 받고 싶은 만큼 남에게 사랑과 자비를 베풀며 살아간다면 사실 우주의 법도 필요 없겠죠. And compassion from others, yourself. Other great religions. 다른 위대한 종교 창시자들도 같은 말을 하죠. What you don't want to be 자신이 done 원치 to you, 않는 don't 일은 do to others. 남에게도 하지 말라. Yes. Have mercy. So 자비를 that 베풀면 알라께서도 자비를 베푸실 것이다. love all beings. 모든 존재들을 사랑하라. 그들은 여러분의 친척과 친구들이다. 등등. etc. Yes, you can read any religions. 어느 종교의 계율이나 가르침을 읽어보아도 or teachings, 모두 and 매우 you find 비슷한 they are 목표와 very 방향을 가리키고 있음을 알 수 있어요. pointing to the same goals and direction. You probably would ask me, 여러분은 묻겠죠. how come only 30%? 어째서 겨우 30%죠? 지구상에는 소위 말하는 스승들이 정말 많은 것 같은데 왜 인류의 30%만 구원받을 수 있는 걸까요? 또한 일부 동물들도 구원받을 수 있지만 전부는 아니에요. But not all, not all. It depends on individual. 그것은 개개인의 업, karma, 공덕, merit, 겸손에 달렸어요. and humility, meaning humble 즉 repentance, 겸손하게 and 회개하고 faith in 신과 God 시방삼세의 and 스승들에 대한 masters 믿음을 갖는 of 것을 all 뜻해요. times, in all directions. It's just due to 인간들의 무지 때문이죠. ignorance or being poisoned 혹은 태고적부터 부정적인 힘에 중독되어 완전히 혹은 전혀 깨어나지 못하거나 제때 깨어나지 못하기 때문이에요. or not on time. Thus, we can only 그래서 save 약 30%. 30%밖에 구할 수 없는 거예요. Because nowadays, 왜냐하면 if you look 요즘 on the 인터넷을 internet, 보면 you see so many 완전한 깨달음을 얻었다거나 so-called teachers 부처라거나 or masters 이런저런 who claim 구루지 to be 혹은 completely 사트구루라고 주장하는 enlightened or Buddha 이른바 or 스승들이 너무도 많지만 Guruji this, 그들에겐 인간의 Sadhguru 영혼을 that. 무지의 늪과 But they don't 마라의 have any 속임수와 power 함정이 to 지닌 uplift 독성에서 the souls 건져낼 of 힘이 없기 humans 때문이에요. out of the quagmire of ignorance and poisonous nature of Mara's tricks and traps. Was missing good love. 다시 기회가 있다면 글러브와 어떻게 더 좋은 시간을 보낼지를 생각하며 글러브를 그리워하고 있었죠. When I stepped out for 싱그러운 fresh 달빛 moonlight 사진을 photos, 찍으러 나갔을 때 then he 그가 just 달과 appeared 나무 앞에 in 막 front of the 나타나서 moon and 내게 trees to 인사를 say hi. 건넸어요. Though a foggy area, 안개가 자욱한 I could see 곳이었지만 and 그의 feel his 따스한 warm 사랑을 love. 보고 느낄 It 수 brought out 있었죠. tears. 눈물이 났어요. He disappeared 그는 금세 quick. 사라졌어요. Other photos, 같은 same 장소에서 place, 찍은 다른 showed the moon 사진에서는 behind 달이 tree 나뭇가지 앞이 branches, 아니라 not 뒤에 in 있었어요. front. He turned into a white 그는 ball 흰공 모양의 lamp, 램프로 then 변한 뒤 disappeared quick. 재빨리 사라졌어요. Photography and 사진 및 캡션 caption notes 메모. by Supreme Master 칭하이 Ching 무상사 Hai, 비건 vegan, 2025년 1월 January 14일 14, 2025. 부처나 완전히 깨달은 스승의 필수 역량 3가지. 8부 중 2부. Nowadays, if you look on the internet, you see so many 요즘 인터넷을 보면 so-called teachers 완전한 or 깨달음을 masters who 얻었다거나 claim to be 부처라거나 completely enlightened 이런저런 or Buddha 구루지 or
혹은 사트구루라고 주장하는 이른바 스승들이 너무도 많지만 그들에겐 인간의 영혼을 무지의 늪과 마라의 속임수와 함정이 지닌 독성에서 끌어올릴 힘이 없기 때문이에요. 내가 말하지만 만일 스스로 부처 또는 진정으로 위대하고 완전히 깨달은 스승이라고 선언하려면 다음의 세 가지를 갖추어야 해요. Completely enlightened master, you must have three things. First, knowing 첫째, heavens and 천국과 hells. 지옥을 아는 것이고, Second, 둘째, being omnipotent, 무소부재하고 전지전능한 거예요. omnipresent, omniscient, being 이는 다차원의 have 무수한 countless 몸을 가진다는 의미죠. multidimensional bodies. 셋째, 이 세상과 그 너머 세계에 비길대 없이 완전한 지혜를 갖추는 거예요. And beyond. 그리고 이 모든 And all 힘과 these, 그 plus 밖에 more 다른 놀라운 incredible powers 능력들은 must be 전 세계에 verified 있는 자신의 by your 제자들에 의해 disciples 검증되어야 everywhere in the 해요. world. As the results of their meditation practice 자신이 가르친 taught by you. 제자들의 명상 First of 수행의 all, you must 결과로요. know where hells 우선 are. 지옥이 You must 어디에 know 있는지 where 알아야 하고 heavens are. 천국이 You must be 어디에 able 있는지 to 알아야 해요. rescue 최소한 at least 이른바 your own so-called 자신의 disciples 제자들을 지옥에서 from 구해서 hell and bring them to 천국으로 heaven, 데려갈 수 or 있거나 at least 혹은 give 적어도 them the next 그들에게 다음 생에 reincarnation 좋은 as 수준의 good 인간으로 standard 태어날 기회를 줄 humans. 수 있어야 해요. You have to know where 천국이 어디에 heavens 있는지 are, 알아야 해요. so that you can 그래야 bring 소위 your 제자들을 so-called 그곳으로 disciples 데려가 there to live 영원한 in 평화, peace, 행복, 지복, happiness, blissfulness, 자유 속에서 and 살게 할 수 있죠. liberation forever. 해서 지옥과 천국이 어디에 있는지 알아야 하는 거죠. 현재까지 동시대의 이른바 그 스승들 가운데 그것들을 아는 이는 없다고 봅니다. 그리고 또 하나, 빛 형태의 화신이나 육신 형태의 화신 또는 다양한 영적 차원에 존재하는 여러 몸들, 다차원적인 몸들을 지니고 있어야 해요. different bodies in different spiritual domains in order to continue to guide 아직 낮은 차원에서 기어다니는 신도들과 제자들이 있다면 to higher and 그들을 higher 계속해서 dimensions 더 높은 if they 차원으로 were still 인도하기 crawling 위해서 말이죠. in, lower domains. And 그리고 만약 수천, if you want 수백만의 to say 제자들이 that you 있다고 have 말하고 many 싶다면 thousands of disciples, or many hundreds of 현생이나 thousands of 내세에도 disciples, you 그들을 must 인도하고 know 적어도 파괴될 수 how to 있는 guide 상계 them, 너머로 how to lift them up. Now and 그들을 beyond, 끌어올릴 수 at 있는 least 방법을 above 알아야 the 해요. three destructible 알겠죠? worlds. Okay? How to 그들 be 옆에서 by 항상 their side, 24시간 함께 always 하면서요. 24 hours every day, until 그들이 the day 물질 they leave the 세상을 physical 떠나는 world. 날까지, And after, 그리고 you 그 are 후에도 still responsible 그들이 for 현생에서 their 완전한 spiritual 해탈에 이르지 development in the 못했다면 higher heavens. 더 높은 If 천국에 they have 있을 not 때나 reached the 그들이 이 liberation 물질 completely 차원을 in this 떠난 후에 lifetime, or while 지구보다 in a 약간 더 little 높은 higher 천국에 가 heaven 있을 than earth, 때도 after they leave this 여전히 physical 그들의 영적 발전에 dimension. 책임을 져야 The 해요. third thing 세 번째는 is 소위 you have to have 제자들을 wisdom 가르칠 수 있는 지혜가 to 있어야 teach 해요. your so-called disciples. You have to 진정한 know 지혜를 God 가지려면 in 신을 order to 알아야 have the 해요. real wisdom, not just 단순히 blah, 고대 blah, blah, 부처님들과 blah, reading books left 성현들이 behind 남긴 by 책을 읽고 ancient 떠들어대는 Buddha 것만으로는 saints 안 and 돼요. sages. 이 So 세 you have to 가지를 have three 갖추어야 things, 하죠. yeah? That is, you have to know where 즉, heavens and 여러분은 hells 천국과 지옥이 어디에 있는지 are. 알아야 You 해요. have to be 둘째, omnipresent, 여러분은 무소부재하고 omnipotent, 전지전능해야 해요. omniscient, so 그래야 that you 언제 can be of 어디서든 help 필요한 to your 때마다 제자들을 disciples 도울 수 있어요. anytime, anywhere, in any need. 셋째, You have to 제자들이 have 점진적으로 complete wisdom 스스로를 도울 수 in order 있도록 to guide, teach, 그들을 인도하고 and 가르치며 open 그들의 지식을 the 열어줄 수 knowledge 있는 of your 완전한 disciples, 지혜를 갖추고 so that 있어야 they 해요. can gradually help themselves. 현재 Now, too many 소위 of the 스승들 so-called 가운데 masters don't 너무 have 많은 anything 이들이 like that. 그런 능력이 전혀 They 없어요. just repeat what they 그들은 read 그저 책에서 from books. 읽은 내용을 되풀이하거나 or copy 자기 their 스승의 master's 가르침을 그대로 따라할 teachings, 뿐이에요. if they even have that master's 스승의 허락을 받고 permission to 스승의 teach 이름으로 가르침을 전하거나 or to copy them 모방하는 경우도 using 그러한데 the master's 하물며 name, 자기 not to 이름으로 talk 하는 about 경우는 they 말할 것도 use their 없죠. own name.
그건 소위 스승 노릇을 하는 자에게 큰 재앙이 될 거예요. 자신을 큰 스승, 구루지, 사트구루 등으로 칭하지만 사람들을 구원하고 자신의 제자들과 그들의 친인척을 지옥에서 구하기 위해 꼭 필요한 이 세 가지 능력이 없는 사람들, 제자들을 더 높은 차원으로 끌어올려줄 충분한 힘이 없는 사람들, 그리고 제자들을 가르칠 부처의 지혜나 신의 지혜가 없는 사람들, 이들은 모두 아주 오랫동안 끊임없이 타오르는 대화염 지옥에 있게 될 거예요. For long, long time. Minimum is for thousands of zillions of cow. 최소한 수천 무량대수 겁, 칼파 동안이요. You can say it's 그것은 eons 무수한 and 영겁, eons and eons, countless 헤아릴 수 없는 생이라고 말할 수 있지만 spans of human lives. 사실 셀 수조차 You 없는 can't 수죠. even count very well. Like in 힌두교에선 Hinduism, 일겁이 it's explained 지구 시간으로 that one cow bar 약 43억 2천만 년이라고 설명하며 4.32 billion Earth years. 그것이 브라흐마의 That 하루라고 is the 해요. day of the Brahma. But 한데 the day of 브라흐마의 the Brahma 하루는 means the period 창조가 in 시작되어 which 소멸되기까지의 one 기간을 existing 말하며 creation is kind of 그 다음 시기에 destroyed 다시 out of 창조가 existence, and 시작되죠. the next period, the next recreated period will begin. But there is a forever 하지만 그 사이에는 length of 영원한 rest 휴식 기간이 in between. 있죠. So that is a 그러니 long, long 아주 time. 긴 시간이에요. So if within one 그래서 cow part we do not 한 겁의 finish 신의 our 계획과 sojourn peacefully, 신의 은혜의 시기에 decently, 맞춰 and morally, 평화롭고 품위 according to 있고 God's 도덕적으로 plan and 자신의 God's 여정을 grace 끝내지 못한다면 period, then 아주 we 오랫동안 have to 기다려야 wait 해요. for a long, long time 한 겁이 until 끝나고 one 다른 겁이 시작될 cow part 때까지요. ends and the other cow part begins. But 허나 still, 수천 무량대수 if 겁 you 동안 stay in hell 지옥에 for 머문다면 thousands 그건 of 영원이라 할 zillions 수 of 있죠. cow parts, then you can say it is forever. 그래서 That's why 아비, this hell is 무간지옥이라 하는 거죠. called relentless hell. Avici. 아비지옥이 Avici is a 무간지옥이에요. relentless hell. It 징벌이 never 쉼없이 stops 계속되죠. punishing. It never stops 끊임없이 burning you. 태웁니다. 비명을 You can 지를 수 scream, 있지만 or 때론 sometimes 비명조차 can't even 안 scream, 나와요. but the 허나 pain is 고통은 forever, forever. 영원히 No 지속되죠. one can help you in such a hell. 그런 지옥에선 아무도 못 도와줘요. Except a 엄청난 great 힘을 master 가진 with 위대한 스승 tremendous 외에는요. power who can use his 스승은 제자들을 disciples 통해 or 혹은 her 직접 가서 himself to 돕거나 go there to help you, 스승의 to use 힘으로 the power 빛을 지옥으로 to send 보내 light into 도울 수 your 있어요. hell to help you. That 그건 is a 매우 very 드문 slim 기회이죠. chance. So I 이 do 모든 hope 얘기를 하는 that 건 even though 나로선 for me 끔찍한 it's 일이지만 terrible to tell you all this, but 여러분이 너무 I just 늦기 hope 전에 that it 깨어나 will help you 영혼을 구할 수 to 있도록 awaken 도움을 주기 and 위해 save your 말을 하는 souls 거예요. before it's too late. Pray to God, 신께 praise 기도하고 God, 신을 thank God, 찬양하며 praise the 신께 Master, 감사하고 praise the Master, 스승에게 기도하고 and 스승을 thank the 찬양하세요. Masters in all 그리고 여러분의 directions 영혼을 and in 돕는 all times 시방 to 3세의 help 모든 your soul. 스승들에게 No one else 감사하세요. can do it. 그분들이 In 아니면 this 돕지 period 못하죠. of time, 이 only the 시기에는 virtuous 오직 ones 덕 있는 can be 사람들만이 saved. 구원받을 수 있어요. As I 이미 told you 말했듯이 already, 동물 even 주민 eating 고기를 animal 먹었거나 people meat, even 전쟁에 being 연루되었다 involved in 해도 war. But 만일 if 여러분이 you 겸허하게 are humble, 회개하며 신의 if you are 용서를 repentant 구한다면 and seek God's forgiveness, 여러분이 you 사는 still 그 may 시기에 be saved 현존하는 by a great master 위대한 who 스승에 의해 exists 구원받을 in 수 your 있어요. lifetime. But if you are 허나 ignorant, 여러분이 무지하여 mocking 신을 God, 모독하고 고금의 and 모든 liken 부처님들, all the Buddhas, the great masters 위대한 of all 스승들을 time, to your 저급하고 lowly, 이기적이며 selfish, 탐욕스럽고 greedy 무지한 status 지옥 of 같은 blindness 자신의 존재에 and of an 비한다면 ignorant and helpless being. 신자들을 위해 아무것도 할 Because 수 of greed 없으면서 for fame and profit that you proclaim 명예와 yourself as a 이익에 대한 master, 탐욕 때문에 well, you can't do anything for 자신을 your 스승이라 believers. 선언한다면 Then you will go to hell for so 수천 many 무량대수 겁 thousands 동안 of zillions 지옥에 of 있게 될 거예요. cow-paths.
그걸 어떻게 견디겠어요? 그러니 깨어나세요. 돌이켜서 참회하세요. 모든 스승들께 도와달라고 기도하세요. 신께 용서를 구하세요. 가짜 스승들은 지옥에서 셀 수 없이 많은 무한한 시간을 보낸 후 환생할 기회가 있다면 인간의 몸을 입지 못하고 악마로 환생할 거예요. 그건 대략적인 수치예요. 허나 그보다 더 긴 것이 있죠. 불교에서 혹은 힌두교에서도 다양한 기간의 겁이 있어요. 가장 긴 겁은 지구 시간으로 1조 3천억 년 정도이죠. 그러니 고를 수 있어요. 가장 짧은 겁도 있고 중간 겁도 있고 그처럼 긴 겁도 있지만 우린 이런 식으로 계속되는 걸 원치 않죠. 어차피 계산할 수 있는 수치도 아니니까요. 그리고 고통받을 땐 단 하루라도 정말 끔찍하고 영원한 것처럼 느껴지는데 수십억 년, 수조 년, 무량대수의 세월은 말할 것도 없으니까요. 그건 정말 끔찍할 것이고 무한대로 느껴질 거예요. 게다가 지옥에서는 끊임없이 불에 태워지죠. 밤낮도 없죠. 온통 어둠뿐인 곳에서 계속 불에 타는 거죠. 오, 부디 깨어나세요. 더는 사람들을 속이려고 하지 말아요. 겸허하게 회개하세요. 신과 시방의 모든 스승들께 용서를 구하세요. 신은 늘 우리 주변에 계세요. 모든 스승은 늘 스승의 힘, 스승의 영적인 힘으로 우리 주위에 계십니다. 부처나 완전히 깨달은 스승의 필수 역량 3가지, 8부 중 3부. The fake masters, after they have been in hell, the countless and limitless time, if they have a 가짜 chance to 스승들은 지옥에서 셀 수 reincarnate, 없이 they will 많은 not be 무한한 honored 시간을 to 보낸 be 후 in a 환생할 human 기회가 body, 있다면 인간의 but 몸을 they 입지 못하고 will 악마로 be 환생할 거예요. reincarnated as devils. Now, 그건 대략적인 수치예요. 허나 그보다 더 긴 것이 있죠. 불교에서 혹은 힌두교에서도 다양한 기간의 겁이 있어요. 가장 긴 겁은 지구 시간으로 1조 3천억 년 정도이죠. 고통받을 땐 단 하루라도 정말 끔찍하고 영원한 것처럼 느껴지는데 수십억 년, 수조 년, 무량대수의 세월은 말할 것도 없으니까요. 그건 정말 끔찍할 것이고 무한대로 느껴질 거예요. 게다가 지옥에서는 끊임없이 불에 태워지죠. 밤낮도 없죠. 온통 어둠뿐인 곳에서 계속 불에 타는 거죠. 오, 부디 깨어나세요. 더는 사람들을 속이려고 하지 말아요. 겸허하게 회개하세요. 신과 시방의 모든 스승들께 용서를 구하세요. 신은 늘 우리 주변에 계세요. 모든 스승은 늘 스승의 힘, 스승의 영적인 힘으로 우리 주위에 계십니다. 그러니 그분들을 믿고 그분들께 기도하고 용서를 구하세요. 제발, 제발요. 여러분 중 누구라도 그런 지옥에 떨어져 심한 고통을 겪을 수 있다는 생각만 해도 나는 너무 고통스러워요. 부디 깨어나세요. 영원히 고통받을 만큼 가치 있는 건 아무것도 없죠. 어차피 이 세상에는 가치 있는 게 전혀 없어요. 이곳은 임시 여관, 임시 호텔일 뿐이죠. 부디 깨어나세요.
We will go alone and empty-handed anyway. What's the use 어차피 of 우린 홀로 빈손으로 accumulating 떠날 anything 거예요. more than you need? 신께서 주시는 것 Accept 외에 what God 필요 gives 이상의 you. 것을 축적하는 것이 If you 무슨 rich, 소용이 it's 있나요? because 만일 God 여러분이 grants you 부자라면 that due to 그건 your 전생이나 merits in a 현생에서 past 여러분이 life 공덕을 or this 지어서 life. 신께서 If you're 부를 poor, 주셨기 때문이죠. this is similar 가난한 case. 것도 It's all 마찬가지고요. karma. 모두 업입니다. But we will leave 허나 it all 결국엔 behind. 그 모든 걸 Please 남기고 wake up. 떠나겠죠. Please 부디 be 깨어나세요. repentant, be 부디 humble, 회개하고 and 겸허히 seek 신을 God, 찾고 seek 진정한 real 깨달음을 구하세요. enlightenment. You are the only one who can decide to help your soul. 자신의 영혼을 And the 돕기로 masters will 결정할 수 come 있는 사람은 if you are 자신뿐이죠. sincere to 진심으로 seek 해탈을 구한다면 liberation. 스승들이 올 Okay? 겁니다. 제발 Please. 내 모든 말들을 그저 Please, 당연시하지 don't take all 마세요. my words just for granted. I'm not just having too much time. 내가 Have 시간이 nothing 많고 to 할 일이 do. 없어서 So 말을 I 많이 talk 하는 a 게 lot. It's 아니에요. not like that. 난 I 말하지 prefer 않는 not 걸 to 더 talk. 좋아하죠. Because if I 말을 talk, 하면 I 내 lose 영적 also 에너지와 my 영적 spiritual 공덕 점수를 energy 잃게 and 되니까요. spiritual points. And if 게다가 they are 전 all 세계에 over the 방영되어 world, 많은 so 사람들이 many people 시청한다면 watch it, then I 난 will 그들의 also have 업장도 to 나눠 share 가져야 할 their karma, 거예요. even though 그들이 they are 내 not my 제자들, disciples, 내 신의 제자들이 my 아니라 God's 해도요. disciples. Yes. Everything you 인류를 do 위해 for 무슨 일을 humans, 하든 you have 어느 to 정도는 take on 인류의 their 업을 karma, 짊어져야 해요. more or less. So you must have great power by God's grace. 그러니 신의 은총에 의해 주어지는 큰 힘이 있어야만 그들의 업장을 견디고 계속 살아가며 그들에게 가르침과 조언을 줄 수 있어요. 그들이 어떤 식으로든 듣는다면요. 그리고 부원에서 또 다른 비밀을 알려줄게요. 나 자신에 관한 거예요. 가령 내가 어디에서 산다면 나는 가장 가까이에 있는 사람들의 업을 받아야 해요. 아니면 먼 곳에 있는 사람들보다 그들에게서 더 많은 업을 받죠. 허나 스승들은 일반적으로 세상 전체를 축복해요. 신께 감사해요. For example, if I live in a house among the residential people, 가령 내가 어떤 집에서 사는데 이웃 주민들이 있다면 어떤 집이냐에 따라 다르지만 매일 다소의 업을 받아요. 최소 2%대에서 최대 5%대로 그 사람들의 업을 받을 거예요. plus percent of karma of the people. 그건 내 집 주변에 누가 사느냐에 따라 다르죠. 예를 들면 그래요. So in some houses I feel better than other houses, but not much difference. If you live far away from people, 그래서 어떤 집은 다른 then 집보다 you 더 have 낫지만 less 큰 karmic 차이는 없어요. influence. 사람들에게서 멀리 That's why 떨어져 many 살면 of the 업의 영향도 saints and 적어지죠. sages have 그래서 chosen 성현들 대다수가 mountain 사람들에게서 멀리 areas to 떨어진 live 산에서 far 살았던 away 거죠. from people, from even the sea. 바다로부터도요. Because the sea has also 바다에도 many 광적인 존재들이 많이 zealous 있으니까요. beings in it. 좀비 같은 Zombie 존재들이 beings 물 who 속에 숨어 hide 있어요. in the water. The forests and mountains also have some mountainous 숲과 beings 산에도 or 숲에 사는 forest 존재나 beings, 산에 사는 but 존재가 they're more 있지만 benevolent. 그들은 They 더 are not 자애로워요. like zealous ghosts and 인간의 demons 모습으로 도시에서 who live 살거나 in the 근처에서 city in the 보이지 않게 form 무리를 of 지어 human 사는 beings. 광적인 악령이나 or who 마귀들과는 live 달라요. nearby invisibly in some congregation of their own kind. So actually, 그러니 we are 사실 not all safe 우리에겐 그 anywhere. 어디도 안전하지 않죠. We are just safe in God's 우린 오로지 arms, 신의 품 안에서만 in 안전해요. God's embrace. If we always remember God. 늘 신을 기억한다면 If you have 스승이 a 있는 master, 경우에는 you always 늘 신을 remember God 기억하고 and your 스승을 master. I 기억하면 mean, the 돼요. real master, 진정한 the 스승, powerful one. 강력한 스승 Not just 말이에요. anyone who even shaves their head and keeps 250 precepts off and 머리를 on. 삭발하긴 했지만 It's anything 250개를 지킬 때도 that's 있고 안 지킬 offered 때도 to them. 있고 공양받는 건 뭐든 다 Even 먹고 eggs, 달걀이나 milk, 우유까지도 just, 먹고 불경의 내용을 하나도 recite the 이해하지 Buddha's 못한 채 그냥 sutras 외우는 from 이들은 which they don't 말고요. understand a thing. Pass down the 5 precepts, call themselves master 이들은 and 오기를 follows 전해주며 자칭 스승이라 하고 공양물을 들고 찾아오는 신자들을 자신의 제자라 부르죠. 그렇게 쉬운 게 아니죠. 그렇게 쉽진 않아요. Otherwise, we have had so many monks, priests, nuns, imams, 안 그러면 그렇게 많은 승려, all 사제, kinds of 수녀, religious 이맘, people. 구루 등 온갖 But the 종교인들이 world is 있는데 still 왜 in 세상이 chaos, 여전히 혼란과 문제, troubles, 전쟁, wars, 재난들로 disasters, 가득하겠어요. and pandemics even. 팬데믹도 Because, 있고요. because these persons 이 are 사람들이 깨닫지 unenlightened 못했거나 or
아주 낮은 깨달음만 얻었거나 등급이 충분히 높지 않아서 신자들을 돕고 그들의 영혼과 마음을 고양시킬 수 없기에 이 세상도 구할 수 없는 거죠. 난 거리낌 없이 진실을 말할 수 있어요. 내게 화를 낸다면 그냥 받아들여야겠죠. 아니면 상대에게 돌려주거나요. 내가 받아야 할 게 아니면 내게 무엇을 주든 그들 자신이 그걸 고스란히 되돌려 받거나 몇 곱절 더 받게 될 거예요. 내 오라가 그것들을 받아들이지 않아서요. 신의 은총으로 내가 다른 무지한 존재들에게서 업을 받는 건 다른 경우이죠. 그들은 무지한데 아무도 가르침을 주지 않았으니까요. 그들은 영적 세계에 대해 잘 모르고 자신의 행위가 가져올 결과를 잘 몰라요. 그래서 가벼운 업이라면 스승이 처리하고 도울 수 있어요. 업이 더 무거운 경우라면 먼저 지옥에 가서 일정 부분을 씻어내야 돼요. 그러고 나면 스승이 그들을 끌어올려 고통 없이 인간으로 환생하게 할 수 있을 거예요. 그러면 그들은 도덕적인 삶을 살아야 할 거예요. 고결하지 않고 부도덕하며 사람들에게 해를 주는 삶을 살면 그 과보로 지옥에서 얼마나 큰 고통을 겪게 되는지 배웠으니까요. 예를 들면 그래요. 하지만 가짜 스승들은 지옥에서 아마 영원히 무량한 시간 동안 있어야만 할 거예요. 그리고 환생할 기회가 생기더라도 곧바로 인간으로 환생하지 못하고 무주세계, 살 곳이 없는 세계에서 마귀로 살아야 해요. 그곳 이름이 그래요. 무주세계에서 무량수겁 동안 다시 마귀로 살아야 하거나 마귀보다 열등한 존재로 살아야 해요. 그저 한두 가지 예만 드는 거예요. 안 그럼 끝이 없을 테니까요. 모든 걸 자세히 말하려면 책 한 권 분량이 될 거예요. 가령 겁이라는 단어도 보면 여러 수준의 겁이 있죠. 가장 짧은 것, 중간 것, 아주 긴 것이 있어요. 좀 전에 말한 식으로요. 재난 지역이나 전쟁 지역의 사람들을 내가 개인적으로 구하거나 그들에게 뭔가 주는 걸 신께서 멈추라고 하셨을 때 난 정말 마음이 아팠어요. 계속 울었죠. 지금도 그래요. 요즘도 그 생각에 울어요. 또 먹이도 못 주고 멀리 날아가는 새들을 바라볼 때면 정말 마음이 아파요. 쥐나 다람쥐 주민도요. 이 세상에서 보이는 건 뭐든 먹을 게 부족하고 여러 면에서 안전하지 못한 삶을 살면서 고통받아요. 그래서 난 온 세상을 돕고 싶어요. 난 더 젊었을 때나 전 남편과 휴가를 보내거나 할 때면 시를 많이 썼는데 여러분이 그걸 본다면 내 심정이 어땠는지 알 거예요. 이를테면 내게 음식물의 보고가 있어서 지구의 모든 존재를 도울 수 있길 바랐어요. 부처의 슬픔, 칭하이 무상사 비건 20대 후반의 시. 천상의 곡식 창고를 찾아내서 산과 숲 곳곳에 곡식을 뿌려 모든 새에게 먹이고 싶어라. 겨울 돌풍 속에서 너덜해진 날개로 남은 먹이를 찾아 헤매는 가엾은 짐승들을 보내. 굶주린 채로 떠도는 야생 고양이들에게도 영양 많은 음식을 갖다 주고 싶어라. 폐허가 된 사원에 숨어 살며 장렬하는 낮, 얼어붙는 밤에 쇠약해지는 고양이들. 바위투성이 산에 사는 사슴도 가엾어라. 하루 종일 헤매도 마른 잎 몇 조각뿐
가파른 언덕 위는 낡은 공동묘지처럼 슬프네. 어디서 맛있는 물과 풀을 찾을 수 있을까? 보살의 마음은 영원히 슬퍼라. 세상을 구한다는 건 힘겨운 사명이라네. 신에 대한 믿음으로 무릎 꿇고 애원하네. 당신의 피조물을 고쳐 주소서. 천상의 곡식 창고를 찾아내서 산과 숲 곳곳에 곡식을 뿌려 모든 새에게 먹이고 싶어라. 겨울 돌풍 속에서 너덜해진 날개로 남은 먹이를 찾아 헤매는 가엾은 짐승들을 보내. 굶주린 채로 떠도는 야생 고양이들에게도 영양 많은 음식을 갖다 주고 싶어라. 폐허가 된 사원에 숨어 살며 장렬하는 낮, 얼어붙는 밤에 쇠약해지는 고양이들. 바위투성이 산에 사는 사슴도 가엾어라. 하루 종일 헤매도 마른이 몇 조각뿐. 가파른 언덕 위는 낡은 공동묘지처럼 슬프네. 어디서 맛있는 물과 풀을 찾을 수 있을까? 보살의 마음은 영원히 슬퍼라. 세상을 구한다는 건 힘겨운 사명이라네. 신에 대한 믿음으로 무릎 꿇고 애원하네. 당신의 피조물을 고쳐 주소서. And now I'm even more sensitive to all beings suffering. 그리고 지금은 모든 존재의 고통을 더욱 민감하게 느끼죠. 해서 신께서 날 벌하시거나 지옥이 날 벌하더라도 난 상관없어요. 그게 아니라도 어차피 난 매일 고통받죠. 날 둘러싼 이 지구의 모든 존재들을 잊지 못하니까요. 인간뿐 아니라 나무를 비롯한 다른 많은 존재들도요. 나무들은 속수무책으로 몸이 그렇게 찍히고 토막이 나잖아요. 살아있고 건재한 동안에요. 또 부처님도 말씀하셨죠. 순수하지 않은 사람들에게 보시를 하면 둘 다 공덕이 없다고요. 주는 이와 받는 이 모두요. 부처님 시대에는 많은 이들이 남녀 출가승에게 공양을 했어요. 그 남녀 출가승들은 순수했고 부처님 말씀을 그대로 따랐어요. 그리고 부처님을 믿는 이들도 마음이 순수했기에 그들은 출가승들이 건강하게 잘 지낼 수 있도록 가능한 선에서 시주를 하거나 보시를 했죠. 그러니 만일 사람들에게 보시를 할 때
우리 마음이 순수하지 않다면 우린 아무것도 못 얻어요. 허나 더 안타까운 건 그런 사람들의 업의 세계로 끌려가게 된다는 거예요. For example, if you give the beggar something without love in your heart, 가령 여러분이 거지에게 뭔가를 줄 때 사랑 없이 준다면, 그리고 그 거지도 순수하지 못하고 진실로 궁핍한 게 아니라면 여러분도 그 거지의 세계로 떨어져 나중에 이 생이나 다음 생에 거지가 될 수 있어요. 그런 거예요. 그러니 이 세상에서 우리가 하는 모든 일은 우리의 행복과 영적 수행에 결코 좋지 않아요. 그러니 무엇을 하든 늘 마음이 순수해야 해요. 최소한 마음이 순수하면 자신이 돕고자 하는 개인이나 단체의 업의 세계로 끌려 들어가진 않을 거예요. 부처나 완전히 깨달은 스승의 필수 역량 3가지, 8부 중 4부. 그러니 만일 사람들에게 보시를 할 때 우리 마음이 순수하지 않다면 우린 아무것도 못 얻어요. 허나 더 안타까운 건 그런 사람들의 업의 세계로 끌려가게 된다는 거예요. 가령 여러분이 거지에게 뭔가를 줄 때 사랑 없이 준다면, 그리고 그 거지도 순수하지 못하고 진실로 궁핍한 게 아니라면 여러분도 그 거지의 세계로 떨어져 나중에 이 생이나 다음 생에 거지가 될 수 있어요. 그런 거예요. 그러니 이 세상에서 우리가 하는 모든 일은 우리의 행복과 영적 수행에 결코 좋지 않아요. 그러니 무엇을 하든 늘 마음이 순수해야 해요. 최소한 마음이 순수하면 자신이 돕고자 하는 개인이나 단체의 업의 세계로 끌려 들어가진 않을 거예요. 그러므로 소위 스승이라 불리는 자들이 이 업을 이해하지 못한다면 그들은 죽기 전부터 이미 파멸된 거나 다름없으며 반드시 자신들이 속한 곳, 즉 모든 거짓과 속임수와 부정적인 힘이 있는 지옥으로 가서 그 지옥을 만든 업으로 서로를 파멸시키게 될 거예요. 이 세상은 우리가 지상에서든 천국에서든 더 나은 인간이 되고 더 나은 존재가 되기 위한 교훈을 배우는 다양한 학교가 있는 혼재된 세계이죠. 이 세상엔 수많은 다양한 세계들이 뒤섞여 있어요. 노숙자들의 세계, 거지들의 세계, 재난 피해자들의 세계, 인신매매 피해자들의 세계, 마약 중독자들의 세계, 사기꾼들의 세계, 강도들의 세계, 도둑들의 세계, 전쟁광들의 세계, 동물 주민들의 세계 등 온갖 세계가 이 지상에서 서로 뒤섞여서 이 세상을 이루고 있어요. 우리는 서로 다른 세계에서 함께 걷고 숨 쉬고 있어요. 서로 다른 사람들, 시민들이 각기 다른 업을 짓고 그에 따른 응보를 받아요. 따라서 진정으로 완전하고 강력한 깨달은 스승이 우리를 끌어올려주고 보호해주고 우리의 업을 정화해주지 않는다면 우린 이미 끝장난 겁니다. 그 어떤 공덕을 쌓더라도 아마 이 세상에서 명성이나 더 많은 재물을 얻을 뿐 다음 세상에선 아니에요. 여러분이 이 몸을 떠나면 모든 것이 사라지게 되고 여러분은 생전에 지은 업, 악행이나 선행에 따라 심판을 받게 될 거예요. 그리고 만약 우리가 다른 업과 연루되어 있다면 다른 사람들의 업도 일부 받게 될 거예요.
어떤 사람들은 진정 도움이 필요한 절박한 상황에 있죠. 그래서 여러분이 그런 상황에 마음이 동해 뭔가를 베푼다면 신께 기도하고 자신에게 그런 복이 있어서 순수한 마음으로 남들에게 베풀 수 있는 것에 대해 신을 찬양해야 해요. 그러곤 항상 신께 감사해야 해요. 사실 여러분이 준 건 아무것도 없으니까요. 여러분은 빈손으로 세상에 왔다는 걸 기억하세요. 오직 신만이 우리가 가진 혹은 우리가 나누는 모든 것의 진정한 주인이시죠. 적어도 그렇습니다. 그러니 항상 기억하세요. 우리는 아무것도 아니며 오직 도구일 뿐이란 걸요. 우리는 여전히 신의 자비, 용서, 은총에 의존합니다. 그럼 여러분의 업은 씻겨지고 여러분이 다른 세계의 업과 섞일 필요도 없을 거예요. 그렇지 않으면 자신의 업 외에 다른 세계의 업까지 짊어져서 매우 불안정하고 굴곡이 심한 삶을 살게 될 거예요. 자기 자신의 행위로 쌓은 업과 다른 사람들의 일이나 관계에 얽혀서 받는 업이 어떤지에 따라 다르죠. 옛날에는 한 여성을 아내로 맞이할 때 그 여성이 자신에게나 둘 모두에게 도움이 될지 아니면 끌어내리게 될지 아주 꼼꼼히 확인하곤 했어요. 그것은 미신이 아니었어요. 그것 또한 좋은 방법이었죠. 하지만 그건 옛날 이야기죠. 대체로 현대에는 아이들이 자기가 원하는 짝을 선택하고 부모의 말을 듣지 않아요. 그들은 사주팔자나 풍수에 대해선 들으려 하지 않죠. 문제는 두 연인 사이의 업력이 너무 강해서 그들 스스로 그걸 깨지 못한다는 거예요. 그들의 이성과 논리가 마비되어 사랑의 눈이 멀어버리죠. 대부분, 특히 원수지간에는 다시 돌아와서 서로에게 빚을 갚아야 해요. 그리고 다음 생에 함께하자고 맹세한 사람들은 만약 둘 다 진심이고 그 관계를 다시 이어가기 위한 충분한 공덕이 있다면 그들은 다시 좋은 관계를 갖게 될 거예요. 그게 아니면 문제가 많고 갈등이 심하며 매우 혹독한 관계를 갖게 되겠죠. 참 안타까운 일이죠. 하지만 이 세상에서는 영적 수행을 하지 않으면 이런 종류의 업이 닥쳤을 때 피하기가 어려워요. 만약 여러분이 관음법문 수행자라면 입문 이후로 업이 아주 많이 줄어들었다는 것을 알게 됐을 거예요. 일부의 업만 남아서 약간의 것들을 주고받죠. 그래야 이 세상에서 살아갈 수 있어요. 그렇지 않고 이 세상에 더 이상 업이 없다면 즉시 죽게 될 거예요. 그래서 스승은 여러분에게 약간의 업을 남겨서 여러분이 이곳에서 계속 살면서 인연 있는 사람들과 주고받는 인과를 치르게 하는 겁니다. 좋아요. 여러분도 이미 알고 있잖아요. 그래서 여러분의 삶에 거의 매일 혹은 필요할 때마다 기적이 일어나는 거죠. 스승은 항상 여러분 곁에서 여러분 자신의 업이나 다른 사람들과의 관계에서 오는 업의 영향을 최소화시켜 줍니다. 하지만 그 가짜 스승이나 오만하고 교만한 승려들은 부처님의 가르침을 전혀 알지도 못한 채 그저 앵무새나 녹음기처럼 그걸 따라하면서 신자들에게서 많은 공양을 받는데 그들을 돕긴 매우 어려워요. 그런데 최악은 그들이 부처님이나 그리스도께서 하신 말씀을 이해하지 못할 뿐만 아니라 그것을 잘못 해석하거나 왜곡하여 사람들을 자신들이 원하는 방향으로 믿게끔 잘못 인도한다는 것이죠. 그렇게 해서 사람들이 신의 뜻이나 스승들이 신의 명령에 따라 가르치는 바와는 완전히 어긋난 잘못된 믿음을 따르게 되면 그들도 지옥에 가게 되죠. 지금 이 순간에도 수도 없이 많은 고위급 승려, 수녀, 사제들이 지옥에 있는데 이런 사람들을 돕는 것은 매우 어려워요. 만약 그들이 좀 더 가벼운 지옥에 있고 좀 더 업이 가볍다면
얼마 후에는 벗어날 수 있어요. 혹은 스승이 그들과 인연이 있다면 시간이 어느 정도 흐른 후에 그들을 지옥에서 꺼내줄 수도 있어요. 그러나 자신이 부처라고 말하고 부처인 척 행동하는 가짜 스승들은 그 누구도 도울 수 없어요. 아무도요. 그들은 영원히 지옥에 남게 될 거예요. 그래서 무간지옥이라고 하는 거죠. 심지어 브라흐마의 겁에 의해 그 세상이 끝이 나고 다음 세상이 새로 창조된다 해도 그들은 새로 창조된 세상에 또 다른 지옥으로 옮겨지게 될 거예요. 그들은 결코 빠져나올 수 없어요. 일단 그런 무간지옥에 들어간 사람은 절대 빠져나올 수 없어요. 빠져나올 수 있다 해도 그들이 그곳을 빠져나오려면 셀 수 없이 많은 영겁의 세월이 흘러야 하고 그들의 존재에 달라붙어 영혼을 가리고 영혼의 힘을 갉아먹으며 영혼을 완전히 뒤덮어버리는 가장 작고 미세한 죄의 흔적들까지도 전부 불에 타서 사라질 때까지 엄청난 고통을 견뎌야만 할 거예요. 그러니 그들은 스스로를 도울 수 없고 아무도 그들을 도울 수 없죠. 그들에겐 손이 미치지 않아요. 그런 지옥은 문이 영원히 닫혀 있는 것과 같아요. 아무도 들어갈 수 없고 아무도 나올 수 없어요. 내 말을 흘려듣지 마세요. 내 말은 모두 진실이에요. 여러분이 이 말을 듣고 올바르게 행동하고 회개하며 여러분을 해탈시키시는 신께 감사드리고 신을 찬양하길 바라요. 그게 내가 바라고 여러분이 해야 할 전부이죠. 나는 여러분에게서 아무것도 바라지 않아요. 처음부터 끝까지요. 여러분도 그걸 알죠. 난 많은 것이 필요 없어요. 따뜻한 몇 벌의 옷을 가지고 텐트에서 사는 것만으로도 난 행복해요. 활용할 수 있는 건 뭐든 활용하고 매일 소박하고 고통 없는 음식을 먹으며 나 자신의 건강을 유지하죠. 부처나 완전히 깨달은 스승의 필수 역량 3가지, 8부 중 5부. Now we are in the train of talking about karma. Then there were also other kinds of karma that are of similar 지금 gravity. 업보에 like 대해 the 얘기하고 karma of 있는데요. being a fake master. 이를테면 가짜 스승이 받게 되는 If a 업보와 person 비슷한 or group 중대한 tries 업보이지만 to provoke 다른 종류의 war 업보도 있어요. between nations, 만일 개인이나 단체가 국가 간이나 집단 간의 전쟁을 도발하려 한다면 그런 업에 대해서는 다양한 수준의 처벌이 따르게 돼요. 가령 지도자인 사람이 자국과 이웃나라 또는 다른 나라 간의 전쟁을 유발하는 경우나 다른 이들을 도발해서 전쟁을 원하도록 만들고 전쟁을 일으키게 하고 다른 집단들과 비밀리에 모의해서 전쟁을 부추기는 경우가 있죠. 이를테면 무기산업 집단이나 집권 세력에 대항하는 정치 세력 같은 집단이죠. 예를 들면 그래요. 자신이 그런 일들이나 발언, 행동을 해서 실제 전쟁이 일어난다면 무간지옥에 떨어지는데 그럼 아무도 못 도와줘요. 단지 도발적인 발언으로 다른 나라를 자극하여 자국과 전쟁을 하고자 하는 반응을 이끌어낸 경우라도 이미 업이 너무 무거워져서 마이너스인데 어디 보죠. 여기 적어뒀을 거예요. 영적 공덕이 최소 마이너스 50무량 대수예요. 공덕은 전혀 없고 마이너스 50무량 대수죠.
그런 뒤엔 지옥에 가야 해요. 다른 부류의 지옥이에요. 물론 지옥은 다 고통스럽죠. 지옥에서 수많은 칼파, 수많은 겁을 살게 될 거예요. 그런 다음엔 불개미가 되어 또 무수한 겁을 살아야 해요. 그런데 만일 자신이 직접 전쟁을 한다면, 국가 지도자로서 다른 나라, 이웃 나라의 전쟁을 일으킨다면 그건 역시 아주 큰 빚이 되어 영적 공덕이 마이너스로 엄청나게 삭감될 거예요. 그러면 나중에 인간으로 다시 태어날 수 없어요. 다시 지도자가 되는 건 고사하고요. 그럼 지옥에서 적어도 구무한수의 수조겁 동안 있어야 할 거예요. 그것이 전쟁을 일으킨 자가 지옥에 있어야 하는 최소한의 겁이죠. 전쟁을 도발하는 것만으로도 큰 공경에 처하고 끝없는 시간 동안 엄청난 고통을 받으니까요. 하물며 전쟁을 일으켜 국민을 전장으로 내몰고 타국을 고통받게 한다면 어떻겠어요? 전쟁업이 가장 작은 건 전쟁을 일으키겠다고 위협하며 요즘 사이버 공격의 일환으로 스파이웨어를 통해 이웃 나라를 감시하는 그런 경우죠. 이는 그 나라 국민들에게 공포와 심리적인 질병을 초래하고 신체적 고통까지 가는 것이죠. 그래서 여기에 직간접적으로 책임이 있는 사람들은 비록 처벌의 정도는 덜하겠지만 관련 업보로 인해 끔찍한 지옥에 떨어질 거예요. 해서 내가 여러분을 깨우려고 열심히 노력하는 거예요. 소중한 가엾은 영혼들을요. 이건 어쩔 도리가 없어요. 스승들조차 고개를 내저을 수밖에 없어요. 속수무책이고 도울 수 없죠. 설사 스승들이 큰 고통을 느끼며 눈물을 흘리더라도 도와줄 수가 없어요. 여러분이 돌이켜서 회개하고 신의 용서를 구하지 않는다면 그들도 어쩔 도리가 없어요. 신조차 도우실 수가 없죠. 그럼 그들은 무수한 것 동안 무간지옥 불에 있어야 해요. 그리고 다시 환생할 기회가 있다면 인간이 아니라 다양한 열등한 존재로 태어날 거예요. 예를 들어 다시 태어난다 하더라도 벌레로 환생해서 찔리고 찢기고 잡아먹힐 거예요. 무수한 것 동안에요. 그게 전쟁을 일으키거나 전쟁을 지지하고 동조한 사람들의 운명이에요. 그들의 종말은 좋지 않죠. 잘 살지도 못하고 끝이 안 좋을 거예요. 안 좋게 죽을 겁니다. 죽은 뒤에 영혼들의 상황도 여전히 좋지 않죠. 영원토록 그렇게 처벌받을 거예요. 일반적으로 말하면 커다란 불구덩이 지옥이나 화염지옥 같은 곳에서요. 게다가 악마 같은 존재들이 있어서 쇠스랑 같은 걸로 찌르고 혀를 자르고 손을 잘게 자르고 손가락, 발가락을 계속 자르면서 불에 타는 동안에도 더욱 고통스럽게 하죠. 전쟁을 하는 사람들, 전쟁관 같은 이들, 전쟁을 좋아하거나 일으키는 이들에겐 엄청난 고통과 괴로움이 따릅니다. For any person or any group who tries with all their love and sincerity to bring peace into their own nation or different 자신의 사랑과 성심으로 자국이나 다른 나라들의 평화를 가져오려고 하는 개인이나 집단의 경우에는 그 공덕이 헤아릴 수 없이 커서 상상도 못할 정도가 돼요. 불교에서는 한 사람의 목숨을 구하는 공덕이 큰 사찰을 짓는 공덕과 맞먹는다고 했어요. 사찰은 부처와 승려, 승단, 불법, 진정한 가르침을 위한 곳이에요. 그런 사찰을 지으면 신자들에게도 이롭죠. 그래서 사찰을 지은 이의 공덕은 무량해요. So imagine if you save many people's lives by stopping the war and making peace, then how much more merit you would have. 그러니
전쟁을 막고 평화를 이루어 많은 이의 목숨을 구한다면 얼마나 큰 공덕을 얻을지 생각해 봐요. 사랑과 성심으로 한다면요. 그럼 바로 천국으로 가죠. 평화를 추구하는 성향이 있다면요. 전쟁을 도발하거나 전쟁을 하려는 마음이 없고 전쟁 도발을 막거나 전쟁 승리로 오만해지려는 마음을 갖지 않는다면요. I myself would congratulate these kinds of people, praise them inside or outside, or pray for them inside or outside. 그럼 내가 직접 이런 이들을 축하하고 안팎으로 찬사를 보내고 안팎으로 기도를 해주며 평화와 사랑, 자비와 자애를 대표하는 그런 이들에게는 신의 이름으로 큰 존경과 사랑을 보낼 거예요. May God bestow upon them 신께서 그들에게 걸맞은 모든 걸 주시고 and even 그것이 spirit out 넘쳐서 그들의 모든 친척, 가족, 친지들도 축복받길 기원합니다. families and friends. Amen. Om Shanti 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 Om. The political people. 예컨대 대통령이나 총리 같은 정치인들은 국민의 더 큰 지지를 얻고 재정적으로 나아지려고 하거나 아니면 그저 명성과 자기 이익을 쫓기에만 급급해서 자신들이 행한 일들로 장차 지옥에서 고통받게 될 것임을 생각하지 못해요. They do not think that what they do will result in any painful things in hell at all. They forgot. They do not believe hell and heavens exist. They do 그들은 read 잊어버렸죠. stories here and there 그들은 about them. 지옥과 천국이 They don't 있다는 걸 believe 믿지 them 않아요. anyway. 여기저기서 그런 글을 읽어보긴 했지만 어쨌든 그런 걸 믿지 않는 거죠. 그래서 그런 일들을 계속하면서 자기들을 기다리고 있는 지옥을 걱정하지 않는 거예요. 정계에서 그런 일이 일어나는 걸 볼 때마다 그들이 무한한 시간 동안 엄청난 고통과 괴로움을 당해야 할 것을 생각하면 나는 너무도 고통스러워요. To suffer so much for limitless time is unbearable for me. 때론 이 세상에서 사는 게 나로서는 견디기 힘들어요. 사람들을 생각하면 그래요. 그들의 행동 방식, 내일이 없는 듯 사는 그들의 삶의 방식을 보면요. 그들에게는 천국과 지옥도 그냥 말뿐인 거죠. 그들은 고대 스승들의 가르침과 현대 스승들의 가르침을 대수롭지 않게 여기죠. 그들은 자기 욕심을 채울 수만 있다면 그 무엇도 신경 쓰지 않아요. 그러니 뇌물을 받고 사악한 일도 저지르죠. 그들은 자기 지위, 권력, 재산을 공고히 하기 위해 어둠의 길로 갑니다. 다른 사람들이 뭐라 하든 스승이 뭐라고 하셨든 개의치 않고요. 이런 사람들이야말로 우리가 떠올릴 수 있는 가장 딱한 이들이죠. 가짜 스승들도 마찬가지죠. 그들은 그저 명예, 이익, 돈만을 원하며 지옥을 무서워하지 않고 남을 노골적으로 학대해요. 설사 그들이 마야나 악마의 부하라고 하더라도 그들은 지옥에 가서 영원히 그 대가를 치러야 해요. 악마니까 뭐든 해도 되고 스승이 아닌데도 스승인 체하고 부처가 아님에도 자신이 부처라고 하면서 사람들에게 그릇된 믿음을 심어줘도 괜찮은 게 아니에요. 많은 사람들이 취약하죠. 정말로 많은 사람들이요. 대다수의 사람들이 취약하다고 할 수 있어요. 그래서 아무나 스승, 부처라고 주장하기가 쉽죠. 그래도 사람들은 당신들을 믿고 부유한 사람이라면 돈을 갖다 바치고 힘없고 취약한 사람이면 당신들이 마음대로 추행하고 어떤 식으로 학대를 해도 그들은 어디 가서 말도 못하고 아무런 대응도 못하죠. 당신들이 그들의 사생활에 마음대로 개입하고 그들의 믿음을 악용하고 그들의 돈을 함부로 쓰고 그들의 몸과 영적 믿음 등 온갖 것을 악용하며 그 모든 짓을 할 때까지도 그들은 당신들을 진짜 부처라 생각했기 때문에 가슴 아픈 일들을 겪죠. 이런 류의 스승들은 안 됐다는 생각이 안 들어요. 무지한 국가 지도자들에겐 안타까움을 느끼지만 이런 스승들에겐 일말의 동정심도 안 생겨요.
그들은 주는 것 하나 없이 가능한 모든 걸 다 가져가죠. 부처나 완전히 깨달은 스승의 필수 역량 3가지 8부 중 6부. Many people are vulnerable. 많은 사람들이 취약하죠. A lot of people. 정말로 많은 사람들이요. You can say the majority of people 대다수의 are 사람들이 vulnerable. 취약하다고 So 할 it's 수 easy to 있어요. plan 그래서 to 아무나 be 스승, master, 부처라고 Buddha, 주장하기가 and all that, 쉽죠. and they listen to 그래도 you, 사람들은 and if they're 당신들을 rich, they 믿고 give you 부유한 money, 사람이라면 돈을 offerings, 갖다 and 바치고 if they're weak 힘없고 and 취약한 vulnerable, 사람이면 당신들이 마음대로 you can 추행하고 even molest 어떤 them, 식으로 학대를 abuse them 해도 in any 그들은 way, 어디 가서 and they 말도 have 못하고 nowhere to go, 아무런 to 대응도 tell, to 못하죠. do anything to you. Just be 당신들이 그들의 heartbroken 사생활의 because they 마음대로 thought you were a 개입하고 real 그들의 Buddha 믿음을 until you did all 악용하고 that. 그들의 돈을 Worship 함부로 yourself 쓰고 into their 그들의 몸과 private 영적 life, 믿음 등 abusing 온갖 their 것을 faith, 악용하며 그 모든 abusing 짓을 their 할 finance, 때까지도 abusing 그들은 their body 당신들을 and their 진짜 부처라 spiritual 생각했기 beliefs 때문에 and 가슴 everything 아픈 like 일들을 that. 겪죠. I cannot 이런 feel 유해 sorry for 스승들은 these 안 kinds of 됐다는 생각이 안 masters. 들어요. I do feel sorry for 무지한 leaders, 국가 지도자들에겐 ignorant 안타까움을 leaders of 느끼지만 nations. 이런 But these 스승들에겐 masters, 일말의 I don't feel 동정심도 sorry 안 for them at 생겨요. all. 그들은 주는 They 것 have 하나 nothing to 없이 give. 가능한 They 모든 take 걸 다 everything they 가져가죠. can. 2024년 1월 11일 위원회 언론 보도. 네팔 경찰은 부처 소년으로도 알려진 자칭 영적 지도자 람바하두르를 체포했습니다. 현재 이 신인은 신도들을 납치하고 강간한 혐의를 받고 있습니다. 당국은 수도 카트만두 외곽의 한 주택에서 33세 남성을 체포했으며 22만 7천 달러가 넘는 지폐도 압수했다고 밝혔습니다. 이 밖에 23만 달러에 달하는 외화도 발견되었습니다. 680억 동, 미화 270만 달러를 가로채기 위해 다양한 수법을 사용한 후옥광 사원 전임 주지를 상대로 한 소송에서 발췌. Quý vị và các bạn thân mến, chưa khi nào con người ta chứng kiến nhiều người từng là sư, là thầy. 2021년과 2022년처럼 많은 전직 승려와 종교 지도자들이 사기 행각에 연루된 적은 없었을 겁니다. 전직 승려와 주지들의 사기 행각이 연이어 폭로되었는데 언론이 이를 보도하고 당국이 개입을 하고 나서야 이 가짜 승려와 가짜 선생들이 전문 사기꾼이라는 실체가 드러났습니다. 빌롱성 인민검찰원은 후옥광 사원의 주지였던 40세 판반꾼과 빌롱시에 거주하는 54세 응웬뚜원 씨를 사기 및 금품 횡령 혐의로 기소했습니다. 꽁 씨는 많은 프로그램과 행사를 조직해서 자신의 명성을 쌓았습니다. 꽁 씨는 피해자들에게 자신이 고위 지도자들을 많이 안다고 소개했죠. 그는 푸옥광 사원과 자신이 주요 인사로 되어 있는 수오이응원 띵트엉 불교 보육원의 자선 활동에 관한 동영상을 제작해서 소셜미디어에 올렸습니다. 이러한 동영상을 통해 꽁 씨는 자신을 홍보하며 사람들의 신뢰를 얻었죠. 이렇게 자신의 자선 활동을 홍보하고 고아들을 양육하는 힘든 여건을 토로하며 사람들의 동정과 지원을 이끌어냈습니다. 꽁 씨는 돈을 빌리기 위한 행사도 꾸몄습니다. 판반궁은 사비 용도로 4명에게서 총 777억 동 미화 310만 달러 이상을 빌렸으나 이를 상환할 수 없게 됐습니다. 신고를 당한 후에 꽁 씨는 피해자들에게 100억 동 미화 40만 달러 가까이 돌려줬으나 남은 금액은 677억 동 미화 270만 달러가 넘죠. 불교 교단으로부터 처벌받은 승려들에서 발췌. 6월 19일 베트남 불교교단은 틱찬광 승려에 대한 징계를 발표했습니다. 이에 따라 2년 동안 티엔돈 팟광 사원이나 다른 장소에서 어떤 형태로든 설법을 하거나 대규모 집회를 주재하는 것이 금지됩니다. 이번 결정은 베트남 불교승가 상임 집행위원회의 통보에 따른 것입니다. 공지문에 따르면 베트남 불교승가는
틱찬광 승려의 가르침이 사회의 혼란을 야기하고 공동체의 반향을 불러일으키며 불교에 대한 믿음을 떨어뜨리고 승가의 명예를 훼손한다는 불만을 불교계와 대중, 언론에서 많이 제기했다고 밝혔습니다. 틱찬광 승려는 소셜미디어에서 업장에 관한 논란의 여지가 많은 발언과 기부금 요구, 다른 승려들에 대한 비판으로 유명합니다. 유튜브, 페이스북, 틱톡과 같은 소셜 플랫폼에서 그의 논쟁적인 발언을 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 틱찬광 승려의 논란이 되는 일부 발언은 다음과 같습니다. 여러분은 고액권을 찾아서 주지스님에게 주어야 합니다. 그래야만 주지스님이 불사를 할 수 있습니다. 왜 그토록 아름다운 얼굴을 가졌겠어요? 전생에 동상 주조식에 참여하고 보시도 했기 때문입니다. 진정으로 불심이 있는 사람은 집도 절에 기부하고 다른 곳으로 이사를 갈 것입니다. 노래방에서 노래를 많이 부르는 이들은 사후에 벙어리 귀신이 될 위험이 높습니다. 틱찬광 승려가 규정을 위반한 것으로 판명되면 엄격한 조치가 취해질 것입니다. 같은 신문에 따르면 온라인 동영상을 통해 틱찬광 승려가 발언한 내용은 불교의 가르침이나 법, 문화적 전통, 어울락 베트남의 역사에 부합하지 않으며 삼보법전의 계율도 바꾼 것이라고 합니다. 2013년 7월 31일 알자지라 언론 보도. 사기 행각에 대한 추문과 비난이 점입가경으로 치닫고 있는데 그중 특히 위라폰 수폰의 경우가 가장 심하다 할 것입니다. 그는 승려 청빈 서약을 했음에도 명품을 착용하고 개인 전용기를 타고 다니는 모습이 영상에 찍혔습니다. 그는 또한 자금 세탁과 수천만 달러의 자산을 축적한 혐의로 기소까지 되었습니다. 이후로도 승단 내부에서 조사를 촉구하는 다른 사건들이 있었습니다. 어울락 베트남의 응옥한 씨의 마음의 편지에서 발췌. 칭하이 무상사님께 저를 스승님의 제자로 받아주신 것에 대해 영원히 감사드립니다. 저는 8년 동안 쩐땀을 따랐는데 그를 따르거나 지지하는 사람들에게 주의를 주기 위해 몇 가지 정보를 공유하고자 합니다. 저는 쩐땀의 명상센터에 가서 도움을 주곤 했는데 겉으로 보기에 그는 마치 훌륭한 스승처럼 아주 위험 있게 보였습니다. 그런데 어느 날 쩐땀의 제자 중 친한 이로부터 그가 제자들을 성폭행했다는 이야기를 들었습니다. 처음에 저는 그를 살아있는 부처님처럼 존경했었기에 그 말이 믿기지 않았습니다. 너무 충격적이어서 일주일 동안 상심하고 울었습니다. 전 더 높은 존재들께 진실을 알려달라고 기도했습니다. 그러던 중 라오스에 있는 쩐땀의 명상센터 매니저와 그의 절친인 전직 승려를 만났는데 두 사람 모두 이 정보가 사실이라고 확인시켜 주었습니다. 이 전직 승려 역시 피해자였습니다. 쩐땀은 남성과 여성 제자 모두를 성폭행했지만 주로 남성을 성폭행했습니다. 미국에선 10대 소년을 성폭행한 적도 있습니다. 그리고 아이의 어머니를 속여 그 아이가 악업이 있어 자신의 명상센터에 머물러야 한다고 믿게 만들었습니다. 그 소년의 어머니는 그를 고소했지만 왠지 그 건은 조용히 마무리되었습니다. 그에게 성폭행당한 피해자가 50명이 넘는다고 합니다. 또 다른 제자는 2019년 12월 4일 페이스북에 그를 공개적으로 고발했습니다. 2024년 9월 30일 이를 작성하는 시점에도 해당 게시물은 여전히 존재합니다. 그리고 쩐땀의 촬영을 도왔던 호스트였던 한 명과 쩐땀을 따르던 전직 승려 2명을 비롯한 여러 제자들도 그를 고발했지만 나중에 게시물을 삭제했습니다. 이러한 성격의 범죄자들은 종종 법의학적 증거가 있는지에 대한 변명을 자주 사용해 사람들을 고발하고 협박과 뇌물과 함께 돈을 사용하여 문제를 해결합니다. 다른 이들의 정직한 돈을 사용하여 범죄 행위를 지속하고 죄책감의 소용돌이로 끌어들이는 것은 정말 죄악입니다. 당국이 진실을 밝혀내면 쩐땀은 정의의 심판을 받게 될 것이라고 믿습니다. 그러나 이는 그의 범죄 행위를 돕고 있는 사람들과 관련이 있을 수도 있습니다. 그들이 하루빨리 각성하여 탈출할 수 있길 바랍니다. 어울락 베트남에서 제자 응옥한 올림. 2024년 8월 1일 루마 쩐땀의 전 추종자의 증언. 저는 쩐땀의 제자였죠. 저는 생활비, 식비 구매 등 내부 살림에 직접 관여했습니다. 그래서 저는 그의 성격과 생활 방식을 모두 알고 있죠. 저는 점차 그의 많은 행동이 부적절하다는 걸 깨달았죠. 가령 명상하는 이들한테서 돈을 걷었죠. 일부는 그의 저주가 두려워 집을 팔아 돈을 바치기도 했어요. 거기 모임에 나가는 동안 그가 성추행을 해서 단체를 떠나며 그를 신고한 남자 명상가들이 있었죠. 이런 식으로 당한 사람들이 많은데 그는 안 돌아오면 온 가족이 병들거나 죽게 될 것이라고 위협하고 저주하는 편지를 보냈어요.
그의 호법이자 출가승이라 자칭하는 그의 오른팔들이 그를 대신에 명상하는 이들한테서 돈을 맘대로 걷었고 그걸 개인적으로 착복하기도 했어요. 선행사 기간에는 음식이 실제 비용보다 20배나 더 비싼 가격에 팔렸는데 그가 거기에 추복의 힘이 있다고 주장했기 때문이죠. 예를 들어 자신이 직접 재배한 사보딜라 과일은 미화 100달러에 팔았고 팬케이크는 50만 동, 미화 20달러에 밥 한 접시는 100만 동, 미화 40달러에 팔았죠. 그 외에도 이처럼 비싸게 판 게 많았어요. 등등. 심지어 악마, 진짜 악마도 그런 짓은 하지 않아요. 좋은 악마를 말하는 거죠. 그들은 그렇게 하지 않아요. 사람들을 나쁜 길로 유혹할 수는 있어도 사람들의 선의를 악용해 그들에게 나쁜 짓을 하지는 않아요. 그들은 나쁜 죄인들만 지옥으로 데려가죠. 여러분이 강인하고 영적으로 강력하며 선하고 도덕적이면 악마들은 감히 여러분을 건드리거나 해치려고 하지 않아요. 오히려 여러분을 존경하죠. 하지만 이 소위 가짜 스승들은 아무것도 몰라요. 아무것도 두려워하지 않죠. 뭔가 대단한 것처럼 연단에 앉아있지만 에고가 대단할 뿐이라는 걸 알 수 있죠. 조금이라도 영적인 지혜가 있는 사람이라면 누가 누구인지 바로 알 수 있어요. 그들이 앉는 모습, 그들이 말하는 방식, 그들의 눈빛, 그들이 사용하는 말, 연단 위에서나 일상에서 그들이 하는 행동을 보면 단번에 알 수 있어요. 이것은 진실로 에고이며 인간의 모습을 한 악마일 뿐이에요. 그들을 그냥 바라보거나 생각하는 것만으로도 정말 구역질이 나죠. 난 내 가르침과 관련된 소위 가짜 스승들에 대해서만 말하고 있어요. 다른 이들에 대해선 말하고 싶지도 보고 싶지도 않아요. 그들의 얼굴, 에고, 연단에서의 행동부터가 벌써 구역질 나요. 그러니 그들에 대해 말하는 건 얼마나 더 끔찍하겠어요. 정말 그래요. 나는 단지 그들에게 속고 현혹된 사람들, 재정적으로나 영적으로나 신체적으로 학대당한 취약한 사람들이 가엾을 따름이에요. 등등. 정말로 역겨운 일이죠. 그런데 여러분 인간들은 모두 조심해야 해요. 모두들 신께서 주신 가능한 최고의 직관을 사용해 누가 누구인지 분별해야 해요. 그렇지 않고 에고와 탐욕, 역겨운 것들이 영혼 속에 가득한 영혼이나 있다면요, 가짜 스승을 따른다면 신에게서 멀어질 거예요. 그들은 영혼과 사랑이 없고 에고와 탐욕만 있어요. 인터넷에서 보면 보통 큰 터번을 두르고 거창한 법복을 입거나 혹은 화려한 색의 법복이나 디자이너 정장을 입고 앉아있죠. 심지어는 승복을 입고 사랑과 지혜의 온갖 성스러운 상징물들을 걸쳤지만 텅 빈 모습으로 앉아있거나 거짓과 부정이 가득한 모습으로 서서 그저 사람들에게 헛소리나 해로운 말만 짓거리고 부처님들의 명호를 외우지 말라고 하면서 사람들이 정도에서 벗어나게 만들어요. 부처나 완전히 깨달은 스승의 필수 역량 3가지. 8부 중 7부. 하지만 이 소위 가짜 스승들은 아무것도 몰라요.
아무것도 두려워하지 않죠. 뭔가 대단한 것처럼 연단에 앉아 있지만 에고가 대단할 뿐이라는 걸 알 수 있죠. 조금이라도 영적인 지혜가 있는 사람이라면 누가 누구인지 바로 알 수 있어요. 그들이 앉는 모습, 그들이 말하는 방식, 그들의 눈빛, 그들이 사용하는 말, 연단 위에서나 일상에서 그들이 하는 행동을 보면 단번에 알 수 있어요. 이것은 진실로 에고이며 인간의 모습을 한 악마일 뿐이에요. 그들을 그냥 바라보거나 생각하는 것만으로도 정말 구역질이 나죠. 그들의 얼굴, 에고, 연단에서의 행동부터가 벌써 구역질 나요. 그러니 그들에 대해 말하는 건 얼마나 더 끔찍하겠어요. 정말 그래요. 나는 단지 그들에게 속고 현혹된 사람들, 재정적으로나 영적으로나 신체적으로 학대당한 취약한 사람들이 가엾을 따름이에요. 그들은 영혼과 사랑이 없고 에고와 탐욕만 있어요. 인터넷에서 보면 보통 큰 터번을 두르고 거창한 법복을 입거나 혹은 화려한 색의 법복이나 디자이너 정장을 입고 앉아 있죠. 심지어는 승복을 입고 사랑과 지혜의 온갖 성스러운 상징물들을 걸쳤지만 텅 빈 모습으로 앉아 있거나 거짓과 부정이 가득한 모습으로 서서 그저 사람들에게 헛소리나 해로운 말만 짓거리고 부처님들의 명호를 외우지 말라고 하면서 사람들을 정도에서 벗어나게 하죠. 성에 대해 설교하는 가짜 승려, 틱녀대에서 발췌. 업의 관점에서 성적 욕망을 충족하기 위해 도구를 사용한다면 그것은 죄로 간주하지 않습니다. 부처님도 그것을 죄로 보지 않았습니다. 틱녀대의 지옥은 실제하는가에서 발췌. 소승 불교에 따르면 지옥의 모습은 단지 도덕 교육의 수단일 뿐인 것이 분명합니다. 왜냐하면 모든 사람이 즉시 환생한다면 지옥은 존재하지 않기 때문이죠. 틱녀대의 서방 정토는 존재하지 않는다에서 발췌. 부처님의 명호를 암송하면 서방 극락 정토에 환생할 수 있는가? 역사에 따르면 또 장부 18경에 따르면 대답은 아니오입니다. 서방 극락 정토는 실제하지 않기 때문입니다. 오늘 저는 또한 가령 A나 B 또는 C 장소에 보시할 계획이 있고 이러한 보시를 위해 연간 금액을 따로 마련한 모든 사람이 보시 금액 전부를 제게 보내주시기를 바랍니다. 공덕은 모두 같습니다. 세상에 부처님들의 명호를 암송하는 게 무슨 해가 되겠어요? 그게 이들 승려나 사제와 무슨 상관이죠? 바티칸의 최고 사제조차도 주 예수님을 비방하고 신을 조롱하고 있어요. 그들은 그것을 농담거리나 놀잇감 정도로 여기고 있어요. 2015년 9월 24일 미국 뉴욕시에서 프란시스코. 우리가 예수 그리스도의 신도임을 기억해야 합니다. 그리고 인간적으로 말해 그의 삶은 실패로 끝났어요. 십자가의 실패이죠. 2017년 9월 8일 콜롬비아 비아비센시오에서 프란시스코. 예수의 몸에는 이교도의 피가 흐릅니다. Corre sangre pagana, sangre pagana, sangre pagana. 그리스도 안에 하나님이 우리 죄를 대신하여 죄인이 되셨어요. 가령 고백 성사를 할 때 우리 죄라 말씀드리면 신께서 죄를 사해 주시는 게 아니에요. 그런 게 아닙니다. 예수 그리스도를 찾으며 이건 당신의 죄이며 저는 다시 죄 지을 겁니다. 하죠. 예수님은 그걸 좋아하시죠. 2013년 6월 15일 프란시스코. 신의 사랑을 알고 싶으면 십자가상을 보면 됩니다. 십자가에서 고문받고 죽고 신이지만 신성이 박탈되고 이름이 더럽혀지고 죄가 된 사람을 볼 수 있습니다. Y esto es la historia del fracaso de Dios. 바로 이것, 여기에는 신의 실패의 역사가 담겨 있죠. 십자가의 길입니다. 2014년 4월 25일 바티칸 십자가가 사람을 짓뭉개 죽이다에서 발췌. 전 오래전에 요한 바오로 2세가 휘어진 십자가를 쓰는 점을 조사했는데 보셨을 겁니다.
교황은 어디나 그걸 지니고 다녔습니다. 제가 조사한 바에 따르면 당시 그 십자가를 만든 예술가는 사탄 숭배자였고 그 작품을 적그리스도라 명명했습니다. 요한 바오로 2세가 휘어진 십자가를 갖고 다닌 지 4년 만에 가톨릭 교회가 밝힌 입장은 이렇습니다. 휘어진 십자가는 6세기 사탄 숭배자들이 사용하던 불온한 상징물로서 2차 바티칸 공회 때 다시 쓰이기 시작했다. 휘거나 부러진 십자가엔 그리스도의 혐오스럽고 뒤틀린 형체가 있는데 이는 중세 시대의 흑마법사들이 성경에 나오는 짐승 표식의 상징으로 사용한 것이다. 그럼에도 교황 바오로 6세 그리고 그 후임자들로 요한 바오로라 불린 두 교황은 그걸 가지고 다니며 지켜들어 숭배케 했는데 군중은 그게 적그리스도를 상징하는 물건임을 전혀 알 수 없었다. 이는 1981년이었으니 요한 바오로 2세가 교황이었을 때입니다. 현 교황인 프란치스코는 예수의 출신으로 역시나 그 십자가를 갖고 다닙니다. 이 사진에 주목하세요. 30m 높이의 이 거대한 휘어진 십자가는 요한 바오로 2세를 기념하려고 2005년에 세운 겁니다. 자, 이 사진을 보세요. 요한 바오로 2세가 시성되기 이틀 전에 이 조각상이 넘어졌고 요한 바오로 2세를 기리려고 세운 그 십자가에 사람이 깔려 죽었습니다. 프란치스코는 한때 죽은 신부에 관해서 십자가를 빼앗은 적이 있다고 고백했습니다. 2014년 3월 7일 아이리시 이그제미너. 그러자마자 우리 모두의 내면에 있는 도둑이 떠올랐고 나는 꽃을 배열하는 동안 십자가를 잡고 약간의 힘을 써서 그것을 떼어내었습니다. 그러면서 그는 묵주에서 십자가를 떼어낸 방법을 직접 손으로 보여줬습니다. (2018년 1월 16일) N뉴스 1월 15일 칠레로 가는 비행기 안에서 이탈리아 주교회 TV2000의 크리스티아나 카리카토가 프란치스코 교황에게 여행 중에 건강을 위해 무슨 약을 복용하는지 묻자 교황은 난 의사에게 가지 않고 마녀에게 간다고 답했죠. 프란치스코는 최초의 예수의 출신 교황입니다. 예수의 최종적 선서. 나는 더 나아가 서약하고 선서하기를 기회가 될 때면 비밀리에 혹은 공개적으로 모든 이교도, 개신교도, 자유주의자들과 무자비한 전쟁을 일으키고 싸울 것이며 그들을 지상에서 전멸시키고 제거하라고 지령받은 것을 실행함에 있어 남녀노소를 막론하고 어떤 조건에서도 악명 높은 이단들을 매달고 불태우고 쇠약하게 하고 그리고 가죽을 벗기고 교살하고 생매장할 것이다. 그 여자들의 장기와 자궁을 뜯어내고 신생아들의 머리를 벽에 이겨서 저주받을 종족을 전멸시킬 것이다. 공개적으로 이와 같이 할 수 없을 때에는 비밀리에 독이 든 컵으로 목을 졸라매는 끈으로 강철 단검으로 혹은 납총으로 이교도의 명예와 지위, 위신에 관계없이 그들의 공적인 삶이나 사적인 삶의 상태가 어떠하든 상관없이 어느 때라도 교황이나 거룩한 예수의 수장들의 대리인으로부터 명을 받으면 그렇게 할 것이다. 등등. 세상에 이 자들이 악마라 하더라도 지옥은 그들을 영원히 거기에 가두고 화염지옥에서 태우며 온갖 날카로운 도구들로 온몸을 찌를 거예요. 한데 그들이 신을 부정했으니 누구도 그들을 도울 수 없죠. 그들은 신에게서 등을 돌렸어요. 그들은 신의 반대 방향으로 걸으며 자신들이 최고의 사제직을 얻을 수 있게 해주고 바티칸 전체를 소유하며 그들 종교의 많은 신자들을 거느릴 수 있게 해준 그 가르침을 주신 스승들을 비방하기까지 했죠. 정말 뻔뻔하고 역겨워요. 악마들보다 더 나빠요.
그들에겐 악마라는 단어조차 너무 관대해요. 그들을 호칭할 더 심한 말이 없어 그렇게 부르는 것뿐이죠. 악마들은 일하더라도 원칙에 따라 일해요. 사람들을 유혹하더라도 강하고 도덕적인 사람들은 그냥 내버려두고 존경하기까지 하며 그들에게서 떨어져 있고 간간히 돕기까지 하죠. 하지만 이 자들 거짓 사제, 거짓 교황, 거짓 승려, 거짓 스승, 거짓 구루, 세상에 그들을 호칭할 단어가 없어요. 그들은 영혼이 없고 무자비하며 탐욕스러워요. 악마보다 더하죠. 따라서 호칭할 단어가 없어요. 그들은 안쓰럽지 않아요. 그들에겐 동정심도 들지 않고 아무 감정도 들지 않아요. 난 그저 그들이 빨리 지옥으로 사라져버리고 취약한 이들은 그냥 놔뒀으면 좋겠어요. 그들이 없으면 사람들은 더 좋은 스승 혹은 진정한 스승을 찾아 지옥불을 피하고 해탈하여 천국에서 신의 은총을 즐기며 진정한 스승의 더 높은 가르침을 받을 수 있게 될 거예요. 그리고 만약 그들에게 가르침을 줄 스승, 진정한 스승이 있어서 그들이 그 가르침을 따른다면 그들의 9대, 10대 선후대도 해탈하여 그들과 함께 천국에서 지복을 누리게 될 거예요. 하지만 이 거짓 스승들, 사악한 승려, 사제, 교황 등등 이런 자들은 사람들이 진정한 스승의 진정한 가르침을 찾는 걸 방해하죠. 그게 그들의 가장 큰 죄이죠. 그래서 그들은 신께 용서받지 못해요. 그들은 신을 믿지 않으니까요. 그렇지 않다면 그들은 신을 조롱하고 신의 위대한 독생자이신 예수 그리스도를 비방하는 대신 지옥을 두려워하고 신을 찬양했을 겁니다. 여러분이 이 저급하고 낮은 지옥 존재들의 내면이 어떤지 이해할 수 있도록 설명할 방법이 없어요. 그저 그들이 뭘 말하고 뭘 하는지 보세요. 그럼 알 수 있을 거예요. 부처나 완전히 깨달은 스승의 필수 역량 3가지, 8부 중 8부. 이 거짓 스승들, 거짓 교황, 거짓 승려, 수녀, 사제 등의 종교적 복장이나 지위 덕분에 그들이 뭐라 불리든 그들은 사람들의 피땀과 눈물을 착취하며 살아가는 자들이에요. 그저 좀 더 나은 삶을 위해 약간의 공덕을 쌓으려고 혹은 이 거짓된 자들을 부처님, 신, 주 예수님의 대리자라고 믿어서 그들을 존경하며 가능한 모든 걸 바치고 고통받게 된 사람들을 착취하며 살아가는 거죠. 또 이들에게 신체적 학대를 당한 이들은 어디에 가서 호소를 해야 할지 모르죠. 어디 가서 호소를 해봐도 대부분 신경도 쓰지 않죠. 정의로운 심판이나 도움은 없어요. 아주 드물지만 몇몇 사건들은 실제로 밝혀져서 징역형 등의 정당한 처벌을 받기도 했지만요. 거짓 그리스도들과 거짓 예언자들이 일어나서 큰 표징과 기적을 일으키면서 할 수만 있으면 선택받은 사람들까지도 홀릴 것이다. 성경 마태복음 24장 24절. 전에 이스라엘 백성 가운데 거짓 예언자들이 일어난 것과 같이 여러분 가운데도 거짓 교사들이 나타날 것입니다. 파멸로 몰고 갈 이단을 몰래 끌어들일 것입니다. 성경 베드로후서 2장 1절. 이런 사람들은 거짓 사도요, 속이는 일꾼들이요, 그리스도의 사도로 가장하는 자들입니다.
그러나 놀랄 것은 없습니다. 사탄도 빛의 천사로 가장합니다. 그렇다면 사탄의 일꾼들이 의로운 일꾼으로 가장한다고 해서 놀랄 것은 없습니다. 그들의 마지막은 그들이 행한 대로 될 것입니다. 성경 고린도후서 11장 13절에서 15절. 아무도 두 주인을 섬기지 못한다. 한쪽을 미워하고 다른 쪽을 사랑하거나 한쪽을 중히 여기고 다른 쪽을 업신여길 것이다. 너희는 하나님과 재물을 아울러 섬길 수 없다. 성경 마태복음 6장 24절. 가톨릭 교회는 피해자 대신 학대자를 보호한 끔찍한 역사를 가지고 있습니다. 지난 17년 동안 법률학자 마시 해밀턴 씨는 아동 성폭력 피해자에게 기소 기간을 늘려주는 법을 위해 싸워왔습니다. 그리고 전국의 주도에서 가톨릭 교회는 그녀의 적이었습니다. 로마 가톨릭 교회는 전 세계에서 엄청난 규모로 어리고 취약한 이들의 믿음을 배신했습니다. 그들은 마피아예요. 그들에겐 힘 있는 친구들이 있고 후원자가 있어요. 교회와 가까운 관계를 유지하고자 하는 사람들이 있죠. 그리고 그건 300년이 넘게 지속되고 있어요. 바티칸에는 그 모든 게 있고 문서화되어 있어요. 그들은 우리의 정부보다 더 막강합니다. 2015년 60 Minutes 오스트레일리아 인터뷰. 이 사람들은 형사 고발을 받아야 마땅한 사람들입니다. 교황이나 교회의 처분이나 언론의 관심만으로는 안 됩니다. 이들은 간혹 수년간이나 아동학대가 지속되도록 허용해왔다는 혐의를 받고 있습니다. 그건 용서받지 못할 범죄입니다. (2019년 1월) KHOU11 인터뷰. 아동들을 성폭행하는 성직자. 영원히 바뀌어버린 인생들. 그들은 여러분의 영혼을 사악해요. 그렇게 밖에 말 못해요. 아이로서 그 얼굴을 결코 잊지 못합니다. 신께 죽게 해달라고 빌었죠. 그가 더는 내게 그런 짓을 하지 못하도록 제발 죽게 해달라고요. 그를 비난한 적은 없어요. 저 자신을 비난했죠. 시간이 갈수록 그 비난은 자기 혐오가 되었어요. 누군가에게 말하는 건 생각조차 못했어요. 교장 선생님이 당신을 괴롭힌다면 누구에게 말하겠어요? 내 머릿속에 찬장에 그걸 넣어두고 찬장 문을 닫아버렸죠. 그는 끊임없는 악몽과 회상에 시달렸고 외상 후 스트레스 장애 진단을 받았습니다. 2018년 4월 WRAL 다큐멘터리 인터뷰. 그 비밀을 간직하기 시작하면서는 마치 내 안에 작은 독소가 있는 것 같았어요. 그는 우울증, 고립, 자살 충동을 겪었습니다. 그것은 또한 알코올과 약물 남용으로 이어졌죠. 2019년 4월 허핑턴 포스트 언론 보도. 주디스 피셔 자매는 37세였고 난 13세였어요. 그때 내 세상이 바뀌었어요. 그녀는 내 삶을 가져갔고 내 성생활을 가져갔으며 내 영성을 가져갔어요. 그녀는 내 인생의 모든 경계를 무너뜨렸어요. 그녀 때문에 가족을 잃었죠. 지금은 회복 중이에요. 1994년 이래로 나는 이 때문에 휘청거렸어요. 아이에겐 정말 깊은 상처죠. 그건 영적인 강간입니다. 평생 낙인을 찍는 거예요. 그래서 그때부터는 크게 모든 걸 물들여 버립니다. 이처럼 내게 상처를 주는 일이 내 인생에 생길 거라곤 상상도 못했어요. 자신이 아무리 강해도, 아무리 많은 치료를 받고, 아무리 많은 사랑을 하고, 생각을 돌리고 변명을 해봐도 그 상처는 지워지지 않아요. 그건 영적 강간이에요. 정말로요. 정말 그래요. 사라지지 않죠. 당신의 믿음을 앗아가죠. 믿음을 가진 이가 부러워요. 2016년 2월 가디언 인터뷰. 교회에 나가는 걸 그만뒀죠. 믿음을 잃었나요? 믿음을 잃었어요.
보스턴에 있는 교회가 어떤 식으로 이를 은폐하려 했는지 안다면, 그리고 이 나라와 세계 다른 지역의 사례들을 읽게 된다면, 난 믿음을 잃었습니다. So I feel sorry for these vulnerable people. 그래서 난 이 취약한 사람들이 너무 가여워요. 내게 이 사기꾼들을 불쌍히 여기라고 하지 마세요. 그들은 사람들의 고통과 피눈물을 먹고 사니까요. 가져갈 수 있는 건 뭐든 앗아가면서 주는 건 없죠. 그들은 사람들의 영적인 노력과 신념, 금전, 신체적 존엄성까지 가능한 건 뭐든 강탈해요. 그들은 악마보다 더 나빠요. 악마들보다 더 나쁜 짓을 하니까요. So in this new year, the coming new year, I wish that many people 그러니 올해 다가오는 새해에는 최대한 많은 사람들이 이 거짓 스승, 교사, 사제, 승려, 수녀를 멀리하길 바랍니다. 직관력과 기도를 통해 알아야 해요. 올바른 길로 인도해 주심에 신께 감사드려야 합니다. 30% of this world people seems a lot. Billions of people. 세상 인구의 30%는 수십억 명으로 많아 보일지 모르지만 내 마음에는 전혀 만족스럽지 않아요. 난 더 많은 영혼을 구하고 그들이 지옥에 떨어지는 걸 막고 싶어요. But first they have to prevent themselves from falling into the hands of 하지만 the 그러려면 먼저 그들 스스로 거짓 교황, 거짓 수녀, 거짓 승려, 거짓 사제, 거짓 스승, 거짓 구루, 거짓 사트구루 등 이 나쁜 이들의 소나기에서 벗어나야 해요. 그들은 자신이 먼저 선언했죠. 신께서 이런 칭호를 주신 게 아니고요. 그런 거죠. 진실로 신께서 그들에게 그런 칭호를 주셨다면 그들은 다르게 행동했겠죠. 끝없이 신을 숭배했을 거예요. 영원히 신께 감사하고 숨 쉬는 매 순간 신을 찬양했을 겁니다. 지옥을 두려워했을 테고요. 자신들이 줄 수 있는 최대한의 영적 지식으로 사람들을 도왔을 거예요. 하지만 그들은 신성한 이들의 반대 방향으로 가고 있어요. 따라서 난 신께 기도합니다. 부디 이 모든 나쁜 자들을 제거해 주시고 사람들이 선한 스승들, 신의 선한 대리자들을 선택할 수 있는 더 많은 자유의지와 시공간을 갖게 하시어 신께 귀의하고 영원토록 신의 은총과 자비와 지복 속에 잠길 수 있게 하소서. 아멘. 신께서 이 행성과 다른 행성들의 사람들과 다른 모든 존재들에게 자비를 베푸시어 그들을 마야의 덫에서 구하시고 그리하여 그들이 지옥에 떨어져 끔찍한 고통과 상상할 수 없는 괴로움을 겪지 않게 하소서. horribly, unimaginably in pain and agony in hell. May all the vulnerable people be awakened. 모든 취약한 사람들이 깨어나 신의 인도와 지침과 사랑을 따르고 그분께 돌아오길 바랍니다. 신의 이름으로 여러분 모두에게 행운을 빕니다. 아멘. 여러분을 영원히 사랑해요. 항상 신을 기억하고 사랑하길 바랍니다. 사랑해요. 사랑해요. 사랑해요.